धन्य भाग्य जेना जे सदगुरु को पावे, सदगुरु को पावे वो राम रस पावे। धन्य भाग्य जेना जे सदगुरु को पावे, तप थी न आवे ये व्रत थी न आवे। प्रेम लक्ष लावो तो सामे थी आवे। धन्य भाग्य जेना जे सदगुरु को पावे, ध्यान धारणा थी ये सपने न आवे। अमानी बनी जाओ तो मुझो करावे। धन्य भाग्य जेना जे सदगुरु को पावे, न वेदों थी आवे न गीता मां गावे। प्रत्यक्ष ब्रह्म पोते नजरो मान आवे। धन्य भाग्य जेना जे सदगुरु को पावे, आनंद आवे पण जीवे न लावे। आनंद आवे पण जीवे न लावे। जमन जीववानो ए मार्ग बतावे। धन्य भाग्य जेना जे सदगुरु को पावे, सदगुरु को पावे वो राम रस पावे। धन्य भाग्य जेना जे सदगुरु को पावे। जेना भाग्य में होय ए सदगुरुनु सेवा पूजानो अधिकारी बनी सके। बाकी मळ्या पछी एने भूली जाता वार नहीं लागती, कारण के खोटी ब्रह्मजाळ में मायाना बंधन में सोना करता है कथिर रूपकणुं ने झड़पथी ने जगमगाट करतुं देखाय, एटले माणस एनाथी आकर्षित थाय, एनाथी मोहित थाय, एमां पड़वानो प्रयास करे, एने साचुं न हदे। एटले भाग्य एना छे के मनुष्य जन्म मेळवी नहीं, कोई साधु संत महापुरुष सदगुरु ने मेळवी लीधा, ये एना भाग्य छे। अने ई मेळवा पछी जे कांई सत्संग ध्यान में वस्तु बने एमांथी राम रस मळवा लागे। त्यां सुधी हाले खाली रामनुं नाम लेवाथी क्यांय रस जागतो नथी। शीखवेलुं शीखावेलुं कोई पण वस्तु काम आवती नथी। गोखेली वस्तु तो ज्ञान में न कहेवाय, पंडिताई में आवे, पण आ अमर रस जरवा मंडे पछी एने कांई जे कांई मळे साधना पंथमांथी जे कांई स्मरण मळे ए बधुं सिद्ध थाता राम रस जरवा मंडे। एटले भाग्यशाળી महापुरुषोने ओथे रहीने एने आश्रय रहीने एनी तन मन धन थी सेवा करीने एने पायमा होय ए ज राम नाम ले तोय अजवाळुं थवा मंडे। नहीतर रामनु नाम ले कोका कोला के बे में फरक नहीं पड़तो। ई 12 अक्षरी के कक्का बाड़ा 52 अक्षर थी नहीं। एटले शब्दनी ब्रह्मजाळ में रहेवाथी कोई लाभ थतो नहीं, पण आ बधामांथी नीकळीने मूळ तत्व में आववुं होय तो साधु संत महापुरुषोने आश्रय रहेवुं पड़े। अने ई केम तन मन धन थी करीए तो आ जन्म में सफल थई जाए, तो राम नाम लीधे आपणुं काम थई जाए। अने गमे तप करवाथी के मोटा उपवास करे व्रत लावे एथी मळतुं नथी। तो केटलाय बावाओ कामना हता, एणे भगवा वस्ત્રો तो पहेर्या, कोई ऊंधे माथे झाड़ माथे लटकता होय वरवांगड़ानी जेम, घणा एक पगे ऊभीने तप करता होय, कोई उगाड़े डीले फरता होय, कोई नग्न फरता होय,
કોઈ કેટલી જાતના તપ કરતા હોય, પણ એ તપ આખી જિંદગી કરે છતાંય રોટલા માંડ થાય તો થાય. તો એ તપથી કે 28ની સાધના કરો કે વર્ષની સાધના કરો, છતાં એવા વ્રત ઉપવાસમાં એ માનતો નથી. જો પ્રેમ લક્ષ લેવામાં આવે, એક જ વસ્તુ છે કે મારે પ્રેમપૂર્ણ પરસોત્તમ ભગવાનને મળી લેવું છે, તો પ્રેમ લક્ષ લાવે ગોપીઓની જેમ, તો સામેથી લટકા કરતો કૃષ્ણની જેમ દોડ્યો આવે. પણ જેણે સદગુરુને મેળવા એ જ આનો અધિકારી બને છે, નહીંતર એમને એમ કાંઈ થતું નથી. ધ્યાનના કેટલાય ક્લાસો હાલે, યોગના કેટલાય શિબિરો હાલે, છતાંય એની ધારણામાંય નથી આવતો, એને સપનામાંય નથી આવતો કે મેં એટલી યોગ શિબિર કરી, મેં એટલા ધ્યાન કર્યા. સપનામાં તો આવવું જોઈએ ને ભાઈ, અમે તો ઘણું કર્યું, પણ સપનામાંય દેખાય નહીં. કારણ કે ત્યાં આપણો અહમ મળે, અહમ ભેગો ને ભેગો લઈને જાય કે અમે એટલું કર્યું, તો એટલું કર્યું એ કેનાર કોઈક સાક્ષી છે, એ સિવાયનો કોઈક માણસને આપણે ભજી છીએ, એ અહંકારના પડદા પાછળ રહી જાય છે, એટલે મૂળ તત્વ દેખાય નહીં. પણ જો અમાની બની જાય તો કે મોજું કરાવે, કાંઈ કરવું ન પડે ને મોજું કરાવે. ધન્ય એના ભાગ્ય છે જેણે સદગુરુ મેળવા. વેદોમાંય ન આવે ને ગીતામાંય ન આવે, બહુ સાવકાર થઈ જાય કે ગરીબ હોય તો બહુ તો વેદો તો લઈ શકે. તો વેદોમાં જો ભગવાન હોય તો માણસ ઘરે ઘરે પ્રગટાવી લે છે. એ ભગવાન તો એવા છે કે જુનાગઢમાં 20 વરસાદ થયો, છાપા ભરાઈને આવે કે 20 વરસાદથી આમ થયું ને એટલું, આમ થયું ને એટલું નુકસાન થયું. પણ છાપું હાવ કોરું હોય, છાપું નીચો હોય તો એક પાણીનું ટીપું જ ન પડે. એમ વેદમાં વાંચવાથી ભગવાન મળે ખરા, આપણે વાંચીએ તો સપનામાં ન આવે. કારણ કે વેદમાં ભગવાન નથી, ભગવાન તો આપણામાં છે. કોઈ માણસ એમ કહેતો હોય કે આમ હિમાલયમાં ગયા, કૈલાસમાં ગયા, કુદરતી સૌંદર્યમાં ગયા, મજા આવી ગઈ, એવી સુંદરતા ત્યાં હતી, એ સુંદરતા ત્યાં હતી એવું નથી. તારામાં કુદરતે લેન્સ એવો ફિટ કર્યો કે કુદરતે બધું સૌંદર્ય તારી આંખમાં ઠાલ્યું તો થયું. જેમ કોમ્પ્યુટરમાં જે ભાગ કાંઈ એમાં નાખ્યો હોય એમાં એટલો જ ભાગ, એ જ વસ્તુ એમાં દેખાય, એ સિવાય દેખાય નહીં. આપણી ધારણા મુજબનું કાંઈ ન દેખાય. એમાં તો જે ભાગ, જે વસ્તુ ફિટ કરી હોય, એમાં સર્વે કર્યું હોય તો એ વસ્તુ સર્વર ખોલતા એમાં મળે. એમ આંખ એ જ મુખ્ય વસ્તુ છે, એમાં અગાઉથી સૌંદર્યની કેસેટો ફિટ છે, એમાં પ્રોગ્રામ ફિક્સ કરેલા છે. એટલે એ પ્રોગ્રામ જે તે વખતે સૌંદર્ય દેખાય, તેથી આપણને લાગે કે ગિરનારમાં કેવું સૌંદર્ય પાથર્યું, કાશ્મીરમાં કેવું, કન્યાકુમારીમાં કેવું આનંદ હરિયાળી છે, અરે મજા આવી ગઈ. પણ એ મજા તારી અંદર હતી એ નીકળી. કોમ્પ્યુટર એ છે, એમાં બધું ફિક્સ થયેલ છે પ્રોગ્રામો, એટલે તમને દેખાય છે. એ સૌંદર્ય એમાં નથી. સૌંદર્ય તો તમારી દૃષ્ટિમાં, તમારી આંખોમાં, તમારા આ મન મંદિરમાં, આ શરીરમાં પહેલેથી જ ફિટ કરેલું છે. એટલે તમે ન્યા જ્ઞાન દેખાણું. હકીકત એમાં નહોતું, હકીકત હતું તમારામાં. એટલે વેદોમાં એ ન આવે અને ગીતા ગાવા માંડી ધીરે ધીરે, છતાં ગીતામાં હોય નહીં. જેમ બોલપેન હાલે એમનું ન હાલે, એમાં ક્યાંક સાય છુપાયેલી છે. સાય હોય એટલી ઘડી હાલે, પછી કાંઈ હાલે નહીં. એમ ગીતા આપણે કદી વાંચી જાય એથી કાંઈ જ્ઞાન ન આવી જાય. વેદો વાંચવાથી ભગવાન મળી ન જાય. એ તો કોઈ મહાપુરુષને સેવે પ્રત્યેક બ્રહ્મ રૂપે, જેમ પાંડવોએ શ્રી કૃષ્ણને ભગવાને માન્યા, મામાના દીકરા પણ માન્યા,
તો ભાઈ પણ થયો, ભાઈ કરતાં ભગવાન પહેલાં માન્યા. એટલે એણે જે કાંઈ કર્યું એ કૃષ્ણના નિમિત્તે એની હાજરીમાં, એના સ્મરણમાં 12 વનવાસ ભોગવા, વર્ષ સુધી 12 વર્ષ, અને 13મો અજ્ઞાતવાસ એની કૃપાથી આરપાર પહોંચી ગયા. નહીતર દુર્યોધન તો ગમે એવા કાવા દાવા કરીને અજ્ઞાતવાસનો ભંગ પાડીને ફરીથી 12 વર્ષ એને વનમાં રાખવા હતા. એને ક્યારેય આવવા નહોતા દેવા. પરંતુ એણે કૃષ્ણનો સાથ લીધો, મહાપુરુષનો, તો બધી તકલીફો વચ્ચે એણે સમાધાન મેળવી લીધું. અને વારંવાર એની કસોટી થઈ. એટલે પાંડવો અજય ગણાણા. વિરાટ સંપ્રદાય એને પ્રાપ્ત થઈ. ભગવાન જેવા મહાપુરુષનો હાથ એની ઉપર કાયમ માટે રહ્યો. એટલે જે સત્યના પંથે લક્ષ લઈને હાલે તો એમાં કસોટીઓ આવે ને કસોટીમાંથી બીન ભાગવાનું ન હોય. કસોટીમાં તો આપણને ઉજળા કરતા હોય. ભગવાન એમાંથી પ્રેરણા, એમાંથી બોધપાઠ લેવાનું કહેતા હોય. નકર ભગવાન કૃષ્ણ પાસે જે સુદર્શન ચક્ર હતું અને અર્જુન પાસે જે ગાંડીવ બાણ હતું, એ 2 વસ્તુથી તો ગમે એનો સહાર થાય. એમાં તો એને વનમાં જવા પણ જ નહોતું. 12 વર્ષ હું 1-2 દી ન રહીએ, પણ છતાંય મનુષ્ય અવતાર લઈને આવ્યા. તો જે કાંઈ કર્મ હોય, જે કાંઈ વિટમણા હોય, કસોટી હોય, એ ભોગવીને એમાંથી પાર થઈને પારબ્રહ્મને મેળવી શકાય. જેને મેળવવું છે એ આપણા શરીર, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકારથી પર છે. અને પરથી મેળવવું હોય તો જે તે વસ્તુ દુઃખ હોય કે સુખ હોય, પુણ્ય હોય કે પાપ હોય, એનાથી પર જાય તો મૂળ વસ્તુ મળે. અને એટલે જ ભગવાનને બીજું નામ છે પારબ્રહ્મ, પરમાત્મા. બધાથી પાર. આપણી માન્યતાથી, આપણી મનની કલ્પનાઓ ભગવાન સુધીની હોય, પણ એ ભગવાન જુદો છે. જ્યારે અનુભવ એનાથી પર જાય ત્યારે એ ભગવાન કાંઈક જુદું હોય. ત્યારે આપણે સંતોષને આનંદ વરને વળીએ. ઓલાની તો દર વખતે ખ્યાલ હોવા છતાં આપણને એની ખ્યાલ હોતો નથી. એટલે પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મ પોતે એ નજરોમાં આવે નહીં. ઈશ્વર સામે હોય તોય એમાં ભાઈ દેખાય, એમાં દીકરો દેખાય, મામો દેખાય, કાકો દેખાય, જે કાંઈ સગા સંબંધી હોય દેહના દર્શન થાય, એમાં ભગવાન દેખાય નહીં. ભલે બ્રહ્મનો અવતાર લઈને આવ્યો હોય તોય. એટલે વેદોમાં કંઈ આવે નહીં, ગીતામાં કોઈ ગાવે નહીં. કારણ કે કૃષ્ણએ તો ગાઈ લીધું, ગાવાનું હતું તેથી. હવે કંઈ ગાતો ન હોય. એ તો આપણે ગાઈને એને અનુભૂતિ કરવી પડે. અર્જુન થાય તો કૃષ્ણ હાજર થાય. એટલું સમર્પણ ને એટલો ત્યાગ હોય તો ભગવાન કે હું કાયમ માટે આવવા તૈયાર છું. વાતે બને પણ વ્યવહારે ન આવે. વાતમાં બધાય થાય, ઓલાને મદદ કરીને, ઓલાને મદદ કરી, એ વ્યવહારની વાત નહોતી. વ્યવહાર બહાર આવ્યા હતા. નરસિંહ મહેતાને 52 વખત આવ્યા, કાંઈ વ્યવહાર નહોતા આવ્યા. કે પછી ભગવાન અન્ય લગ્ન કરી ગયા, મામેરું કરી ગયા 1.25 કરોડનું, એટલે કાંઈ ભગવાનની જાનમાં જાય ને ભગવાનના દીકરાને લગ્ન થાય તો નરસિંહ મહેતાને જવું ન પડે. ભાઈ એણે 1.25 કરોડનું કર્યું, મારે 1.5નું તો કરવું પડે ને. એ વ્યવહાર થયો કહેવાય. આ તો વ્યવહાર બારી વાત છે. વ્યવહાર બારી કઈ વાત થાય કે તન મન ધન સમર્પિત કરજો, તમારી પાસે કાંઈ વધ્યું નહીં. જે કાંઈ વધ્યું એ પરમાત્મા વધ્યા, ને પરમાત્મા વધ્યા એ પરમાત્માને જ કામ કરવા પડે. ભોગો એને આપવા પડે અને રોગ એને કાઢવા પડે. એટલે જે પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું જે સ્વરૂપ છે એ બધાથી પર છે. એટલે વાતે બને પણ વ્યવહારે ન આવે. ગમે એમ કરી તો વાતોમાં બધા આવી જાય, વ્યવહાર કરવા એ ન આવે. વ્યવહાર તો જાણે ઉકેલી દે, પોતે ક્યાંય માધ્યમમાં ન આવે. ગમે એ મૃત્યુ છે, ગમે એનું મૃત્યુ છે, ઈશ્વર કોઈ તો સીધો બાનારૂપ નથી થતો કે આ ભગવાનને કારણે મળ્યો, એમ નથી થતો. કોઈને કોઈ બાનું, એક્સિડન્ટમાં મળ્યો, રોગમાં મળ્યો, કોરોનામાં મળ્યો, કાંઈ ને કાંઈ વસ્તુ લઈને બેસે. પણ ક્યારે એમ ન કે ભગવાને માર્યો. ઉત્પન્ન કરનાર એ હોય. આખું જગતની સૃષ્ટિમાં રચયિતા એ છે, તો દરેક માણસની રચના તેણે જ કરી છે. પણ મૃત્યુ સમયે કોઈનું નામ આવવા ન દે કે ભગવાને માર્યો એમ તમે કહી ન શકો. એક વખત
એક વાણિયાએ બ્રહ્મ ભોજન રાખ્યું કે દર વખતે અવારનવાર બ્રાહ્મણોને સાધુને જમાડતો. ભાદરવો મહિનો આવ્યો હોય ને કાંઈક એવો પ્રસંગ હતો કે આજ વખતે મારા જાજા નહીં, હું હાજર નહીં હોઉં, 4 બ્રાહ્મણોને જમાડી દઉં અને 51 કોશી બ્રાહ્મણો જમી જાય, એટલું બધું ધન ને બધું હું આપું, તમે તમારી રીતે જમી લેજો. હું બધું સીધું સામગ્રી આપું, મારા ઘરના ફળિયામાં સૂલ ગાળો, જે કાંઈ બનાવવું હોય તમે તમારી રીતે બનો, સીધો સામગ્રી મારી દુકાનેથી લઈ જાઓ, જે કાંઈ જોઈએ લઈ જાઓ, પણ તમે બધા પ્રેમથી જમી લ્યો, મારી હાજરી નહીં હોય. બ્રાહ્મણો કે કોઈ વાંધો નહીં. હવે બન્યું એવું કે આણે દૂધપાકનો મોટો ટોપ ફળિયામાં મોટી સૂલ ગાળીને મૂક્યો. હવે કુદરતને કરવું, ફૂલ પાકો આવ્યો દૂધ પાક, એટલે કોઈ આસપાસમાં હતું નહીં. ઓલો હલાવાળો શેટો થોડો ગયો અને કુદરતની કરવું ને ઉપરથી સમડી ઉડતી એક આવી. એણે સાપને પોતાના પગમાં શિકાર માટે પકડેલો. હવે 2 પગ દબાતા કોણ જાણે કેમ થયું કે એ સાપ આખો એક તો ઝેર થઈ ગયું હતું, એના મોઢામાં આવી ગયેલું ઝેર, એ હોતો સમડીના પગમાંથી છટકી નાના દૂધના ટોપમાં પડી ગયો. હવે એ આ કોઈને ખ્યાલ નહીં અને ઝેર પ્રસરી ગયું દૂધમાં. એટલે જ્યાં 4 બ્રાહ્મણો હતા, બીજા તો જમવા આવે એમ જ હતા, પણ 4 બ્રાહ્મણોએ નક્કી કર્યું કે આપણે ચાખીને જરાક ટેસ્ટ તો કરી લઈ, પછી બધાને બોલાવશું. એટલે જેણે બનાવ્યો એણે બીજા બ્રાહ્મણને કીધું કે તમે જરાક બાપુ દાદા જરાક તમે ઢાંકી દો નહીં. તો 4 વાટકા ભરીને ચાખ્યા એવા થોડીક વારમાં મરી ગયા. હાહાકાર મચી ગયો, બીજા જમવાવાળા બધા બંધ રાખ્યું. હવે આમાં કોઈ માલિકે હાજર નહીં, આમાં વાક કોનો ગણવો? એટલે બધાએ કીધું કે ભાઈ આમાં કોઈનો વાક નથી. એટલે સીધી ભગવાન ઉપર આડ દીધું કે ભગવાને માર નાખ્યા. કોઈને ખબર નહીં કે દૂધપાકમાં એરું પડ્યો છે, નકર એમ કે ભાઈ એરું પડ્યું મરી ગયા. કોઈ અસર નહીં. તેથી કાંઈ ઝેર માપવાના સાધનો નહોતા, પોસ્ટમોર્ટમ આવે ગ્લોએ કે ભાઈ આને ઝેર ચડી ગયા, એમ કાંઈ અસર ન બતાવી. 3-4 મળી ગયા, પછી જમવાનું બંધ થઈ ગયું અને એને દેહદાન કરાવ્યા, અગ્નિ સંસ્કાર કરીને વિધિ વિધાન કર્યા. તે દિવસે બધાએ નક્કી કર્યું, ભગવાને આ બધું કર્યું. ભગવાને વિચાર કર્યો કે હું કોઈ દી મારી માથે બાનું લેતો નથી ને આ હારી ભૂલ કેમ થઈ ગઈ. બધાએ કીધું ભગવાને માર નાખ્યા, અવારા બ્રાહ્મણને ભગવાને માર નાખ્યા. એટલે એની ભાગીદારીમાં ભગવાન ઉપર બાનું રહ્યું. એટલે કોકે કીધું કે ભગવાન તમે કોઈ તો બાનું લેતા નથી ને આ બાનું તમે કેમ લીધું? એટલે એને જમદૂતને બોલાવ્યા કે હવે આ બાનું લેતા તો લેવાઈ ગયું છે, પણ એ બાનું આપણે બીજા પર ચડાવી દેવું, એનું પાપ કાંઈ હું ભોગવવા નથી ને ઓળો. તો કે શું કરું? તો કે આને